یہ ڈاکٹر عفان جو ان سے ہیں بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس گئے تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کچھ ایسی ایسی جملاسٹک کی ٹرکس کر کے دکھائی ہیں جو کہ ایک جوان بندہ بھی نہیں کر سکتا۔ میں بھی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، اس میں مولانا طارق جمیل صاحب اپنی ٹانگوں کے ساتھ اپنی پوری باڈی کے ساتھ وہ کچھ کر کے دکھائیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی باڈی میں اتنی زیادہ لچک ہے، آپ یہ سوچتے رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں دین کا پیغام جو انسان پہنچاتے رہے ہیں، کیا انہوں نے اپنی باڈی پہ بھی کبھی محنت کی ہے؟ کیا اس سنت پر بھی عمل کیا ہے کہ اپنی باڈی کا بھی خیال رکھا جائے؟ تو اس کا جواب ہے جی، انہوں نے اس سنت پر بھی عمل کیا کہ انہوں نے اپنی باڈی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ اپنا پاؤں اپنے سر کے ساتھ لگا لیتے ہیں، اور اتنی زبردست ان کی باڈی کی لچک ہے نا۔ میں آپ کو پوری ویڈیو دکھاتا ہوں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مولانا طارق جمیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی میں اور برکات ڈالے۔ اور ایک اور بات، ویڈیو دکھانے سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں، مولانا طارق جمیل صاحب نے نا اس ویڈیو میں ایک بات بتائی ہے جو کہ ڈاکٹر عفان نے ان سے پوچھی تھی کہ اس ساری چیزوں کا راز کیا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ میں سٹریس نہیں لیتا۔ تو پھر ڈاکٹر عفان نے کہا کہ سٹریس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک آیت پڑھ کے سنائی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی آگاہ ہو جاؤ، چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، دل سکون ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پاتے ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑو، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑو۔ یہ باتیں مولانا طارق جمیل صاحب نے اس ویڈیو میں بھی کہی ہیں، اور میں اب آپ کو پوری ویڈیو دکھاتا ہوں کہ ڈاکٹر عفان، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی برکات ڈالے، ان کو بھی دین کا مزید نالج دے، اور ان کے کاروبار میں اور ان کے پروفیشن میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے۔ بڑے زبردست ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عفان بھی۔ چلے آیا میں آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب کی یہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ ساری جو سی نا ایکٹیویٹیز کر کے دکھائی ہیں، تو یہ دیکھیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب میرے ساتھ ہیں، عمر 70 سال سے اوپر ہے، 2 گھنٹے کارڈیو، پھر اسی کارڈیو میں سائیکلنگ بھی، اسٹرینتھ ٹریننگ، اور بالکل بھی روٹی چاول 4 سال سے استعمال نہیں کیا۔ لیکن میں یہ دکھانا چاہتا تھا مولانا صاحب اتنے فٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جس لیول کا یہ یوگا اور اسٹریچنگ کرتے ہیں، آئی بیٹ یہ جوان بھی نہیں کر سکتے۔ مولانا صاحب ہم وہ کر کے دیکھتے ہیں تو یوگا میں بڑا امپریس ہوں اس سے، آپ کی اسٹریچنگ سے۔ صرف میں ایک اسٹیپ دکھاؤں؟ جی جی، یہ ناؤ یو آر اسٹریچنگ، فل باڈی اسٹریچ ہے، گھٹنوں کو لگے ہیں، سر سر گھٹنوں کو لگے، سر گھٹنوں کو لگے ہیں۔ یہ اسپائن کیا اسٹریچ کا لیول ہے۔ ہاں، اور کوئی میں اپنے آپ کو وارم اپ نہیں کیا بغیر اس کے؟ بالکل دوبارہ دیکھو، بالکل زبردست۔ یہ جو اسپائن ہے، آپ اس کے اسٹریچ کا لیول چیک، مولانا صاحب میں تو یہ ادھر تک ہوں بس۔ واہ، اوہ، لک ایٹ دی لیول آف اسٹریچ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ واہ زبردست۔ یہ آپ کر کے دکھائیں، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمیں کر کے دکھائیں۔ میں کہتا ہوں پیر مولانا صاحب ہمارا تو یہاں تک یہ ہم جوانوں کے لیے جو ہے نا شرمندگی بھی ہے، نہیں کرتے شرمندہ ہونے کے بعد بالکل ہے، بالکل ہے مولانا صاحب جی۔ اچھا، جی ابھی دیکھیں ان کی اسٹریچنگ دیکھیے مولانا صاحب کی، یہ دیکھیں ایزیلی ہی کین ٹچ ہز، ایسا نہیں کہ پکڑ کے کر رہا ہوں۔ نہیں گھٹنے کو ایزیلی ٹچ کر رہے ہیں، اسٹریچنگ زبردست زبردست۔ اب یہ اسٹریچنگ دیکھیں، اٹ مینس کہ جو مسلز ہیں ان کی فلیکسیبلٹی، اس عمر میں پٹھے کٹ جاتے ہیں یہی تو دکھا رہا ہوں جی، یہ دیکھ، زبردست۔ یہ چند ایک میں آپ کو اسٹیپ دکھا رہا ہوں۔ جی جی، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ فل اسٹریچ ہے، یہ فل باڈی اسٹریچ ہے، بغیر سہارے سے زبردست۔ مولانا صاحب جتنے جوان ہیں نا اس ٹائم کمرے میں، مجھ سمیت، دس از دی لیول آف اسٹریچنگ۔ جسٹ امیجن، آپ نے بڑے بڑے فٹنس ٹرینر دیکھے ہوں گے، ان کو ایکسرسائز کرتے دیکھا ہوگا، پر یہ لیول آف اسٹریچنگ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ اس لیول تک اپنی باڈی کو اسٹریچ کر پائے۔ ویری یہ گڈ۔ لکی رانی سرکس۔ سر یہ بتا رہا ہے کہ ایجنگ جو ہے، اب دیکھیں نا، یہ میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ ایک کرونالوجیکل ایج ہوتی ہے، یعنی نمبر والی ایج، ایک بایولوجیکل ہوتی ہے۔ اب میں تو لگا تھی رونالڈو نے بھی پیچھے چھاڑ دیا، رونالڈو کی مثال دیتے انہوں نے بھی پیچھے چھاڑ دیا لٹرلی۔ اور یوگا بھی میں نے اس دن کا دیکھا تھا، یہ لیگس کو بھی بالکل وہ اسٹریچ کر لیتے ہیں، وہ جو یوگا میں آپ کرتے ہیں مولانا صاحب، ٹانگیں بھی میکسیمم اسٹریچ کر لیتے ہیں۔ یہ ابھی اس کو میں تھوڑا پھیلا رہا ہوں۔ جی جی، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، پوری باڈی، سر زمین پہ لگ گیا۔ یہ جمناسٹ ٹائپ کی چیز ہے یہ تو۔ مولانا صاحب اس کی کوئی ریاضت ہے، کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اسٹریچنگ؟ یہ روزانہ کرتا ہوں نا۔ میرا جو تھا نا ٹرینر، انہوں نے کہا مولانا میں بھی نہیں کر سکتا ہوں جو آپ نہیں کر سکتے، بڑے بڑے ٹرینرز نہیں کر سکتے۔ وہ تھا نا کیا اس کو کہتے ہیں، تائی، اشرف تائی صاحب ہیں، ایک تو ہے نا کراچی میں، یہ وسیم اشرف اس کے شاگرد تھے، تو وہ ان کا سر یہاں سے آگے نہیں جاتا تھا، اور مجھے ٹریننگ کروا رہے ہیں۔ سر ہمارا یہاں سے آگے نہیں جائے گا۔ میں یہ دیکھو، یہ دیکھیں، کوئی زور نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن آپ اسپائن کا لیول آف اسٹریچ چیک کریں،
तो ये बिल्कुल आराम से यूसुफ भाई आप भी नहीं कर सकते? जो कहते हैं मैं नहीं कर सकता, यूसुफ भाई दिखाएं, यूसुफ भाई नहीं कर सकते। मौलाना साहब कहाँ कर सकेंगे। लेकिन जनाब देसी घी इस्तेमाल किया, 4 साल से रोटी चावल को हाथ नहीं लगाया, देसी घी खाते हैं और उसके अलावा जैतून का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे तेल अवॉइड करते हैं, बॉडी का आप इनकी स्किन देखें, हम कितने एस्थेटिक क्लिनिक्स और इन सब पे जाते हैं तो ये जैतून का इस्तेमाल करते हैं और बाल भी माशाल्लाह मौलाना, साबुन, हेयर लाइन सलामत है, सब कुछ। और साबुन और शैम्पू 1982 से 1982 से बॉडी पे केमिकल नहीं लगाया, फिर भी इतनी खुशबू आती है। मतलब जितना आप मेरे नबी के करीब जाएंगे उतना अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा, उतना आप ईमान के लिहाज, 2 सेहतें फर्ज हैं। एक ईमान की सेहत क्या है कि अपने आप को गुनाहों से रोकने की ताकत हो और अल्लाह के हुक्म पर जमने की ताकत हो। इतनी स्ट्रेंथ चाहिए ईमान में। जो हमारी रूह है वो भी अंदर एक असल रूह, तो असल तारिक जमील तो वो है जो अंदर रूह है, तो उसमें इतनी ताकत चाहिए कि गुनाह से अपने आप को रोक सके। जैसे गाड़ी को खतरा देखते हैं तो ब्रेक लगाते हैं, तो रोक लेते हैं, रास्ता देखते हैं तो चल पड़ते हैं। तो जो कहा है उसने उसको करने की ताकत पैदा हो और जो रोका है उससे रुकने की ताकत पैदा हो। तो इस करने के लिए ये बॉडी सवारी है, इससे ये काम लेना है, यानी इसकी सेहत भी जरूरी है। इसको ये जो अननेचुरल चीजें खिला रहे हैं ये जालिम हैं अपनी जात। ये जितना फास्ट फूड है, जंक है, घर किचन बंद है, और ये जो जितने ये ड्रिंक्स हैं ये जुल्म अजीम। अच्छा, ड्रिंक में आपने मुझे बताया कि आप दालचीनी का कावा इस्तेमाल करते हैं और ड्रिंक्स में कोई शहद का शरबत, ये बोतल शोतल जूस पी लेते हैं डब्बे में? नेवर नेवर, शहद का और शरबत। बाल आपकी हेयर लाइन अभी तक इंटैक्ट है, कभी कोई एक्सोसोम्स, कोई पीआरजीएफ, कोई प्रोसीजर नहीं कराया, नेचुरल जैतून का तेल, माशाल्लाह। अच्छा, मैं अब बस एक आखिरी चीज आपको दिखाऊं ना अगर करीब से, इनकी स्किन बिल्कुल वैसे है जैसे आपने फ्रेश हाइड्रा के बाद कोई आपने एक्सोसोम्स लगवाए हुए चीजें की हो, और इन्होंने साबुन भी नहीं लगाया कभी। तो और इनकी लोगों की इस उम्र में 70-72 में इनके जो मेरे पास आते हैं लोग, मौलाना साहब, उनके पैरों पे ना वो, आपको हालांकि हार्ट का भी इशू रहा, उनके वो पड़ने शुरू हो जाते हैं, पिटिंग एडिमा शुरू हो जाते हैं। क्या होता है? एडिमा पड़ता है, मतलब अगर दिल का इशू हो ना, हार्ट फेलियर हो, हाँ। तो जब हम दबाते हैं तो अंदर गड्ढा पड़ता है, गड्ढा पड़ जाता है, लेकिन ठंडा पड़ जाता है। बिल्कुल। फिर औरतें मेरे पास आती हैं जहाज में थोड़ी देर बैठे या वैसे बैठे ना, पैरों में नीचे उनके सूजन सी शुरू हो जाती है। फिर मैंने, आप माशाल्लाह अब इस उम्र में लिटरली मौलाना साहब का ना मसल इतने स्ट्रांग है, नो टमी उस तरह आउट जिस तरह हमारे मर्दों के निकले होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात मौलाना साहब, कि हमारे यहाँ ना लोग इतना ज्यादा मतलब उल्टा चलते हैं, यानी 35 साल उम्र होगी लगेंगी 60 की, खवातीन भी मर्द भी, और यहाँ आपकी केस में चीजें उल्ट है। तो ये बायोलॉजिकल एज है जो इन्होंने रिटेन की उस सारे शेड्यूल से जो हमने पॉडकास्ट में आपको बताएंगे, और अपनी फिटनेस को पहले रखा, मजहब के करीब रहे, अपनी नींद पूरी करते हैं। और स्ट्रेस का क्या करते हैं मौलाना साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ तो। स्ट्रेस अब एक बहुत बड़ा अजाब है ना, मुझे होता ही नहीं, स्ट्रेस नहीं होता नहीं। हमारे। जब देखें, मिसाल देता हूँ, मैं अपने सफरों से सीखा। आप अपने रास्ते पे जा रहे हैं ना, सही जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल इत्मीनान से जा रहे होते हैं। एक कट आप गलत ले लें, तो यार ये क्या हो गया, अब वो पीछे जाना पड़ेगा, फिर वहां से आना पड़ेगा। जो ये मेरे साथ फिजिकली होता है बाहर मुल्कों में, जब हमें पता नहीं, अब तो खैर वो नहीं रहा चूंकि ये आ गया है, नेविगेशन आ गया, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होता था। तो एक कट गलत लेने से सारा दिमाग ऐसे ऐसे करने लगता है। जिसने लाइफ को गलत रास्ते पे लगा लिया हो वो कैसे ठीक हो सकता है? कितनी प्यारी बात। वो कभी भी स्ट्रेस से नहीं निकल सकता। स्ट्रेस से निकलने का तरीका वही है कि अल्लाह के करीब, अल्लाह के करीब, इसके अलावा है ही नहीं। तो अल्लाह ने चैलेंज किया, अला, अला चैलेंज का लफ्ज है, अला सुन लो ध्यान से, ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, सिर्फ अल्लाह की याद में दिलों का चैन। अब ये इसको क्लबों में ढूंढ रहे हैं, ग्लैमर में ढूंढ रहे हैं, बीवियां तब्दील कर रहे हैं, यहाँ तक कपल स्वैपिंग जो हो रही है, नादियत की इंतहा है। इससे ज्यादा भी कोई जानवरपन होगा। लेकिन जितना करेंगे उतना ज्यादा दुखी होते चले जाएंगे, उनको सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। जितना आप, चूंकि ये एक गंदगी तो है ना जो आपको नजर आ रही है, तो उससे आप इधर निकल जाते हैं। एक गंदगी है जो अंदर है, गुनाहों की, नाफरमानी की, वो आपको बोझल कर देती है, वजनी कर देती है। जैसे गाड़ी में आप गंदा तेल डलवा लें तो वो वहीं रुक जाती है, तो वो नजर नहीं आती है। इंग्लैंड में हम बैठे तो कहने लगे पाकिस्तान में पोल्यूशन बहुत है। मैंने कहा हाँ है तो सही, लेकिन वो हमारी बॉडी को मुतासर करती है। तुम्हारे यहाँ पोल्यूशन है कुफर की, वो तुम्हारी रूहों को मुतासर करती है। वो सबसे गंदी पोल्यूशन है कि तुम्हारे यहाँ कुफर की पोल्यूशन है, शिर्क की पोल्यूशन है, वो तुम्हें नजर नहीं आ रही है। एक कमर का दूसरा एक पोज है जी, ये देखिए, वाह, ये मैं सिर्फ बेली पर हूँ, ये सिर्फ पेट के ऊपर है, सिर्फ पेट के ऊपर है बिल्कुल, और पेट भी बिल्कुल ना होने के बराबर है ही नहीं, और मसल्स बिल्कुल टोन्ड अप है। फैट रिप्लेस बाय मसल का बेहतरीन फार्मूला, देख लिया। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। 72 से 73 केजी मेरा वजन रहता है, और इस वेट को भी मेंटेन रखते हैं। हाँ, जबरदस्त, हाँ जबरदस्त। ये जब कहीं बाहर सफरों में 1 आध केजी बढ़ जाए, आते ही अपने आप को सजा देता हूँ, 73 से नीचे लाता हूँ। बड़ी बात।